Alright guys, today I'm going to take out my roof liner. As you see, originally it has the sunroof over here, but I changed the cover roof. It's sticky, especially in this hot weather. It's about, I think, 31 degree. Today's task is change the roof liner, the cluster, up and down one. Cross the finger. Hopefully I'll be succeed. As you can see, there is 2 screws over here. You just need to take it off to get your sun visor off. For these little things over here, you just need to, sorry it's too big, a small screwdriver, flathead, plug in, turn 90 degree, and there you go. You got it. And you need some little screwdriver to take out those light cover over here. So people ask me why I need to change the odometer and the cluster. If you don't change that, it's going to be a little bit weird looking. Photos, videos. Hey, there is a Type S over there, but there is a Type R badge in the back. You know what I mean, right? And there is 2 screws over here, which is 8mm. So I think I can pull it out from here. Oh, wires. As you'll see, it's been linked with some cable over here. You just need to unplug it and pull it out like this. For this one over here, pull it down, find a little hole over here. It's a little tricky. You can see 2 metal things over here. Just do this and do this. Whew. And you need to do 2 of the rest in the rear. Some people say you need to take off the airbag or something like the seat belt over here or the trim over here. But actually the roof is flexible. I can pretty much do this. Just like pull a little bit. There we go. And it's off. Voila. We have something like this, those things like this. The new one has some, but not enough. So we need to do some like, plastic well over here. Okay. Time to put the new roof liner in. You need to use your both hand and your both feet. You're gonna do like this. Right? Where is the clip? Clip is here. Okay, it's finished. But I find out one thing is different from this car to the normal Civic, which is the normal Civic has interior light over here, but my car is over there. You can see a little bit pop up over there. So, yep, that's nothing I can do. All right, so I disassembling the covers over here, cluster, odometer, all together. Later. Voila! I got it. I got it. 那么车改完后应该做什么呢？当然是去车距呀。真的换上了这个 FD2 仪表盘过后，我感觉整个车都不一样了。哈哈。哇，现在车稳呢，离合重量恰到好处。因为我住的比较远，所以现在要开车大概开个1个多小时吧。他们车距的地点离我住的地方大概有60多公里，所以加拿大不愧是大。整个安大略省呢，大约有4个日本那么大，所以呢，我们应该是住在安省的最南边这一块，离美国相对来说比较近的一个地方。当然，在加拿大和美国的交界地方的100公里之内，住了加拿大90%的人口。你要说这4000万人口都在哪里，就都在这一块区间里面。之前那一期呢，讲我车坏了的时候，就有很多人说啊，是不是 MAP sensor 的问题啊？是不是这个问题？是不是那个问题啊？很感谢大家一直
为我出谋划策，但是真的不是那些问题。还有人说啊，我不tun车啊，怎么会有这些问题？其实是车如果没有好的时候，你tune它的话，会比较多一点问题。就是你不tune还好，你tune了就爆炸了。我先买个咖啡。其实对于当地来说，最低工资17块每小时来说的话，一杯咖啡2块6毛几，其实还好，不算它特别贵，不算特别离谱。当然，这台车的话，我还有很多地方不是很满意的地方。比如说它这个整个包围啊，我觉得因为没有买正版的原因的话，它还是有很多地方没有那么的严丝合缝。对于一个强迫症来说的话，这确实是一个比较烦的事情。像这一块有很多地方都好像不合味一样，虽然远看一朵花，但近看一朵疤。有些地方呢不是很合味，包括像这些，就是加拿大现在就是不知道哪里来的一些人就手欠，你知道吗？他会把你的这些 side marker 之类的东西给你抠掉，你抠2边就算，你抠1边是几个意思？但是呢，我还是觉得这里有点不合味。装的时候啊，我不知道为什么这里会打一个铆钉这样子，我觉得装的话也没有装得太好吧。我打算重新定件，把它做成我想要的样子。包括这个轮毂数据，我觉得好像也不是很对的一样，因为我垫了一个10毫米的 spacer 在这里，才能不刮里面的避震。所以呢，包括这个侧裙这里啊，打了一些小钉这里。我觉得我下次要买这个的话，我要买 PP 材质的，然后在车身上面做那种小的 clip， 这样才能把它装上去。后面来说的话，这边的卡扣已经老化了，所以我还要钉新的卡扣在这里。至于后唇这边的话，我觉得也没有做好，这是什么鬼？也要重新装一遍。再就是车身内部的一些，像这些地方的一些锈，那里的锈，还有这里的一些锈。当然，对于一个车的好坏，它是否能变得漂亮，取决于你荷包的深浅度。好比说今年的话，整个大环境经济环境都不是很好，加拿大这边的话，失业率也来到了将近7%。像我即将交接的房子来说的话，我本来说我想做投资，然后把它卖掉这样。但现在加拿大整体经济来说，那房子买下来过后，就是砸在手里。怎么说呢？这 B 已经很久没给我发工资了。我发现有90%的观众都还没有订阅，还劳请大家点赞、订阅、分享，并开启小铃铛，下回更新不迷路，也让我这个庞麦圈的日子稍微好过一点吧。哇，真的爆炸！由于换了 Hard Race 的整个底盘件，整个车来说比较整，但同时呢也有一个弊病，就是包括现在的 idle 的时候，你就感觉到每一块东西都在震动，因为这个车呢太硬了。关注我久的朋友都知道，我以前开的是一台 FK8 Type R。有很多人问，你觉得 FK8 Type R 和 FD2 比起来，这两个车怎么样？我觉得的话，虽然这不是一个真正的 FD2、FD5 吧，但是我一点一点的把它变成我想要的样子，而不是作为一个 Garage Queen， 就只是停在那里，生怕它贬值啊，多了公里数或者怎么样。我觉得玩车的意义就在于，你一定要和这个车经历很多事情。
就像隔了多少年了，我第一台这个车是2009年的时候买的，现在已经差不多15年了。15年后我又开上了我人生的第一台车。虽然很多事情物是人非，对吧？命运的齿轮转动，但是何尝不是一个新的开始？就是我开 FK8 的那一段时候呢，我就觉得这个车啊，怎么来说就比较慵懒，好像不需要太多的驾驶技巧，你都可以把 FK8 开得很好，自动补油，自动驻车。那开一个本田的意义在哪呢？就是需要你每一档都要自己的补油，每一档都需要自己去做根治。这样，我开了这么久的本田来说，开了这么多车下来，本田的精神我觉得是，就像它的 VTEC 一样，一定要把转速拉到最高，一定要档到根，才能发挥出它最大的马力。也就像做人做事一样，一定要尽最大的努力，一定要尽最大的能力，才能去把一件事情做好。对于我们这些自己打拼的人来说的话，何尝不是一种本田的精神呢？你这么说的话，就不怕 FK8 的车主喷你吗？ FD2 好还是 FK8 好？那不是要由观众老爷们来说吗？请观众老爷们在评论区发表你的看法。你觉得 FK8 好还是 FD2 好？好，我们进这个弯试一下。哇！9000的红线，现在转速大概3000左右，就相当于你只花1/3的力去做事情的话，那也只是一个3分热度而已。但是当你把转速拉起来的时候，你才能得到人生意义的所在。8000、9000，本田的快乐就在于此。我曾经不止一次的说过，本田的快不是速度的快，而是快乐的快。就好比我现在，你以为我开得很快，其实我时速也就120左右。为什么说我觉得 FD2 比 FK8 好？是因为 FD2 是一台不会过热的本田。而且它跟你的速度感不是像 Turbo 一样 ，Turbo 是突然一下给你来很多力，它是那种慢慢往里面渗到骨子里面的快。当你觉得我每一档一定要到根的时候，我每一档一定要踩过 VTEC 的时候，你换了几次档过后，你发现我什么时候开得这么快了？它是能让你敬畏速度的一台车。喂，你技術好一點，在彎道裏1.1的車重，236的輪上馬力，邊個有你威啊？拉你都唔係你嘅對手嘅而家。平時代步來說的話，這台車我覺得是蠻夠用的。畢竟第一它是4門，第二它也沒有那麼戰鬥。來源於 Tame Flex-Z 的避震來說，沒有那麼的硬。平時你只要不踩過 VTEC， 它還是比較節油的。雖然吵了一點，但是開性能車嘛，尤其是本田 ，Who cares？ 其實呢，我一直在想，怎麼樣能早一點去日本。我跟老婆的蜜月之旅呢是在日本，我挺喜歡日本這個國家。我覺得這個日本這個國家呢，十分的嚴謹，而且呢又十分的 chill。雖然不能說嚴謹吧，只是說每個地方有每個地方的規矩。像日本的街道啊，就十分的干净。他逼我都没变过去，我只不过是开了慢了一点点吧，你逼我干什么？
我觉得日本呢，好像大家都有强迫症一样，包括那个垃圾车哦，都是锃光瓦亮的，不像北美这边，你看垃圾车就是垃圾车，外面还挂着那种 grease 什么之类的东西。而且日本的道路特别好，特别平，我觉得在日本玩车一定很开心。而且据说日本的保险费呢很便宜，我有朋友在日本跟我说的是，加一台 BRZ， 一年的保险折算成加币是180块加币，一年哦，也就相当于每个月才10几块的样子。这放在加拿大完全不可能，即使你已经保持了很多年，几十年的良好的驾驶记录，你都不可能达到那个数字。之前也有人跟我说啊，加拿大的保险有多贵，什么之类的。像我来说的话，我的驾驶的记录也算是比较良好的，我一个月的保险费用是在70多块的样子，然后加上房屋保险呢，不到90块的样子。但是右舵车安省多伦多不好意思，400多块一个月加币。你对于25岁以下的这帮人来说的话，每个月的保险就算开一台普通的 Civic， 都基本上快要到400一个月的样子。如果你是新手司机的话，可能还会更贵一点。外加这边的保险评判是根据你这个车的价值啊，大部分开这台车人的驾驶习惯，拿告票的多少，或者是说这车的被盗率够不够。如果这车的被盗率够高，那么不好意思，你的保险同样也很贵。我相信这也是为什么很多年轻人都会离开加拿大的原因。南边的美国相比来说，工资和每个月的支出来说的话，比例都比加拿大稍微好一点。加拿大你可能做一份工作不够，至少目前是这样吧。这也是为什么我从日本走的前一天，我盯着东京塔的时候，我发自内心的是拒绝回加拿大的。包括这个冬季来说的话，加拿大冬季确实太漫长了，有的时候冬季可以长达快半年之久，从11月份一直下雪下到4、5月份是常有的事情。当然最近几年的话，不知道是因为地磁翻转的关系啊，还是所谓的一些二氧化碳呢，什么全球变暖的关系。当然我不信那个，我不信全球变暖这一个事实，我也不信二氧化碳会影响地球温度的变化。我觉得那个就是误导民众的一种说法吧。我觉得应该是地磁翻转来说，可能我们地球的这个轴心啊稍微变了一下，所以才导致我们本该应该在的位置发生了偏移，所以我们才会变热一点，位置不一样。就像我平时看那个老高与小莫什么之类的，或是一些什么频道就说了地磁翻转学说。曾经的南极是消失的母大陆，对不对？这就是为什么我开这个频道的原因之一。我觉得未来不是电车的时代，我觉得电车只是一个过渡产品。当然你在城市之间，比如说你住多伦多 downtown， 你用个电车那没问题。但如果你住像我这样住的比较远一点，你开电车，像加拿大这么大的地方，再加上冬天又那么冷，你基本上在冬天的时候电池基本上撑不了多久。你有电池加热包又怎样？你电池加热包还不是得用电？对于电车是否是未来，大家怎么看呢？欢迎在留言区留下您的看法。我们也快到车距现场了，经过1个小时的长途跋涉，我都快没油了。看一下这一箱油加满需要多少钱。好了，加了60块钱，我们看看是多少油。呀，现在60刀居然加不满。其实呢是可以领钥匙打着，也可以按这个键，但是呢我比较喜欢按这个键，更有感觉一点，仪式感。到了啊，兄弟们，太整了，这一台车太整了。这边还有一台全碳的巴博斯的 Smart， 然后一台 Quanti 的 Supra， 没有 Quanti， 然后 EP3。太整了。我操，这声太解压了！再来一脚。全碳纤维的 Smart 巴博斯，太棒了，真的这是。哇，这个迎宾灯是后来加了吗？对，我自己放的。哇哦！
如果大家对日本之旅感兴趣，以后有机会会放出来。我们下期见。